बोले सोने हाल सासवी अकाल। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी नेड़े नेड़े होके बैठ जाओ। बेनती है, एक गल सानू बाबा जी ने सिखा दी, धन बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी मां गुजरी जी ने। साध संगत जी ਜਿਹੜੇ सेवा निभा रहे वीर उन्होंने बेनती है, तुसीं चुप कर जाओ। ਜਿਹੜੇ सेवा निभा रहे उन्होंने बेनती है, ਜਿਹੜੇ गुरमुख सेवा निभा रहे क्यों झुंड बनाया थे, इन्होंने बेनती करो ना करो इदा। ये तुरो भैन जी, अगे तुरो। साध संगत जी शुक्र है बेअंत संगत है, तो वह मतलब ये नहीं भी आप एकाग्रता भंग करनी, टिकाऊ बनाओ। एक गल सानू धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी ने सिखा दी है भी जे कल्ले कल्ले बैठीए ना तो ठंड लगती है, जे जुड़ जाइए तो निग चढ़ जाता है। बस आ सीख लीए जी। जिहड़ी गल साहब ने कही सी ना, पोख तुखार ना व्यापई, फिर सानू तुखार नहीं व्याप सकता, कक्कर बर्फ साडे हौसले नहीं तोड़ सकते। जदों पंथ जुड़ जाता है तो वह जुड़न दा ही निग मिलबे कि महिमा बरन ना सको। साडे जुड़न दा ही निग है, तो जिदन असीं वाकई अंदरों सोच करके गुरु की सोच लैके जुड़ गए तो वक्त दे कक्कर साडा कख नहीं बिगाड़ सकणगे, सानू अंदरों निग चढ़ जाना जी। प्रतख प्रमाण। आओ मेरी बेनती है तुहाडे चरनां च, सब तो पहला हर रोज की तरह दिल्ली दीयां सड़कां ते बैठे उन्हां महापुरखां वास्ते मैं शब्द महापुरख वरतांगा। सिर्फ चिट्टे कपड़े पा के महापुरख नहीं बनिया जाता। बाबे नानक वांगू महापुरख जिन्हां दे हत्थ मिट्टी नाल लिबड़े सी, जिन्हां दे सिर तो चिक्कड़ दी पंड भरी हुई चौंदी सी, कपड़े भिजे हुए सन, जिन्हां दे हत्थ विच दाती सी, मोढे उत्ते कई सी, जिन्होंने वेख के बाबा लैणा जी पहचान नहीं सी सके, तो उन्होंने कहा वो जिहड़ा किसान आउंदा ना उन्होंने राह पुछदा बाबे नानक दे घर दा। इस किसानी दे वारस धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने, जिस सिੱਖੀ दे मालिक गुरु नानक साहब ने, जिस किसानी दे मालिक गुरु नानक साहब ने, ना वो सिੱਖੀ हाकमा तेरे डोबियां डुबणियां मुकाया मुकणियां, ते ना वो किसानी तेरे डोबियां डुबणियां। मुकाउण वाले मुक जाणगे, डोबण वाले डुब जाणगे जी। क्योंकि इहदी नींह बड़ी कमाल दी है ना, इहदा बीज गुरु नानक पा रहे हैं। और साडी रूहानीयता विच उन्हां ने एक किरसानी वाड़ी है जी। ये साडा कित्ता नहीं है, साडा धर्म है, साडी रूहानीयता च रची, साडी बंदगी है एक किरसानी। ते पहलां उन्हां महापुरखां लई किरत करके वंड छक के रब दे भौच, भावें कोई निवाज पढ़ रहा उत्थे, भावें कोई हवन कर रहा, भावें कोई सवेरे गुटका लैके बैठा है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ कर्म कर रहे हो। किरत करते हैं, वंड छकते हैं, भावें खुदा खुदा कह रहे हैं, भावें हरी हरी कह रहे हैं, भावें वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे हैं, तीजा नाम भी जप रहे हैं। तो महापुरख ने ना जी वो सेहतयाब वापस आउण, चढ़दी कला च वापस आउण, फतेहयाबी पा के वापस आउण, उन्हां वास्ते एक छिन हर रोज की तरह आओ सुरत जोड़ो ते जपो सारे रल के वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू।
गुरु हजूरी अंदर ना इस धरती की धूड़ी परसदे गुरसिखो सारे प्यार च आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास के पड़ाव नाल तुसी जुड़े हुए हो ते पंथ जी थोड़ी जी मैं माफ़ी मंगदा, पहला बाहरों विदेशों तो फोन आए, सिंघां दे होर फोन आए। पीटीसी के उत्ते जिहड़ी पट्टी चल रही सी वो गलती दे नाल ठंडा बुरज लिखा गया सी, तो दुरुस्त कर दी है श्री कोतवाली साहिब। तो पंथ जी अज असी उन्हां सलाखां दी सरदल ते बैठे हैं। मेरी वीर है, कैमरे वाले वीरां नूं दर्शन करवाई जाओ, वो देखण जिथे जिथे भी बैठे ने, साडे बच्चे वेखण, अपनी विरासत नूं वेखण। सच पुछो तो इत्थे संघर्ष है दो सोचां दा। ये जिहड़ियां सलाखां ने ना, असल विच लोहे दीयां सलाखां नहीं, ये एक सोच है। ये सोच है गुलाम रखण वाली, ये सोच है कैद रखण वाली, ये सोच है पिंजरे च पाउण वाली। ते इहदे अंदर परवाज भर रही है, उडारी मार रही है वो सोच जिहड़ी आसमान नूं चुम रही है। ये गुलामी वाली सोच, ये पिंजरे वाली सोच जड़ रूप विच अज भी साडे सामने आ, पर आसमान नूं छूहण वालियां दी सोच दे निशान साहब अज आसमान नूं छूंदे पए आ। साध संगत, ये दो सोचां दा कंपीटीशन है इत्थे। ये मुकाबला जिहड़ा ये मुढ़ कदीम तो सी, सदा रहेगा, सदा रहेगा। इतिहास के पड़ाव नाल जुड़िए। कल कित्थों तक सफर तय होया सी, सफर शहादत दा याद रखना। मैं अमृत वेले भी कुछ बेनतियां श्री फतेहगढ़ साहब इस प्रथाए कर रहा सी। सफर अक्सर कहंदा हुंदा भी मुर्दे नहीं करते, वो दूजियां दे मोढियां दे मुथाज हुंदे आ। सफर जिंदे ही लोग करते हैं। जिंदे लोग धरती का सफर करते हैं, धरती नूं मापण वाला सफर करते हैं। सुरत दीयां उडारियां लाण वाले, सोच की परवाज भरन वाले, वो जमीर करके सफर करते हैं जदों अंदरों जिंदे हुंदे हैं। इस सफर के पांधी उही बन सकणगे, लाशां इस सफर के पांधी नहीं बन सकदियां। मुर्दे केवल अपना बोझ ढो सकते हैं, उस सफर के मुसाफर बन के अपनी कौम के काफलियां नूं अगे नहीं तोर सकते। साध संगत, साडे बाबे सदा जिंदा हन, वो इस काफले नूं अगे तोरे, उन्हां नूं याद करदे हैं ते साडे अंदर जिंदगी दी रौं चल पैंदी है। जदों साडे रोंगटे खड़े हुंदे ने ना जी, जदों साडीआं अखां चों हंझू वगदे आ, जदों साडे दिल की धड़कन तेज हुंदी है, जदों आप मुहारे साडे चेहरे का रंग बदलदा है, जदों अपने आप साडा सीना धड़कन लग पैंदा, डौले फरकन लग पैंदे आ, उन्हां दी याद साडी जिंदगी दे अंदर समझ लो जीवन रौं पैदा कर रही हुंदी है। और इदां हुंदा मैं वेखदा, इत्थे वीर खड़ा सी हौके लै लैके। ये जिंदे होण दी निशानी है, ये कमजोरी नहीं है, ये दुख भी नहीं है। इहदा मतलब अंदरों किते जिंदे आ ते वो सूई पिंच कर रही है सानू, वो पीड़ा महसूस हो रही है सानू, उस दर्द का एहसास हो रहा सानू। पड़ा इत्थों तक सी कि मां जी कल रात असी भी उत्थे बैठे सी जिथे मां जी बैठे सी 1704 विच। मां गुजरी जी, धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह, जिथे कदी पापी गंगू का घर सी, उत्थे बैठे सी। रात गुजरी सी। अज गंगू ने कोतवाल सदे। कोतवाल का मतलब हुंदा सी थानेदार, कोतवाली थाने नूं ही कहा जांदा सी। ते गंगू थाने आके कहंदा मेरे घर धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल हन, 9 पोह है अज। साध संगत, ते जिथों थोड़ा अंदाजा लगता है कि 8 पोह की रात तक गुरु के लाल सुरक्षित ने, क्योंकि जे सवखते तड़कसार साहिबजादियां नूं इत्थे लिआंदा हुंदा ते सरहंद कोई दूर नहीं सी, 9 पोह नूं ही उत्थे पहुंचा देना सी। इहदा मतलब ये इत्थे जाहिर हुंदा है कि जदों गंगू नूं पता लगदा है कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर दी गढ़ी चों 8 पोह दी रात नूं निकल गए ने, हाकम दे हथ कख नहीं लगा, हाकम खफा होवेगा, ते इस दुख दी घड़ी च जे मैं जाके खबर देंगा उहदे लई खुशखबरी होएगी कि कुछ ते मेरे हथ लगा ना गुरु के लाल ते माता जी, मैनूं इनाम मिलेगा। तो कोतवाली खबर करदा है इनाम दे लालच विच। कोतवाल जांदे आ
गिरफ्तार कर दे। दुन्ना सिंह हंडूरिया ने जिहड़ा साका लिखिया वो बड़ा विचित्र जिहा, खैर अर्थ यह है भी गिरफ्तार किया जाता है, इस कोठड़ी के अंदर लिया के कैद किया जाता है। 9 ते 7 साल दियां 16 जिंदा 80 90 टुके बिरध माता और सिख इतिहास से पहली माँ है, पहली इस्त्री है जिहड़ी काल कोठड़ी के अंदर, माँ गुजरी जी वो पहली इस्त्री ने जिहड़े इस काल कोठड़ी च कैद होए। उधर मेरे कलगीधर पातशाह। साध संगत, महाराज चमकौर की गढ़ी चो पंथ का बचन मन के तुरदे है। 5 सिंह भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह, भाई मान सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, ते 5 बचन करते पिछली रात जिथे आपां समाप्ति की सी भी हे सच्चे पातशाह 8 पोह नूं शहीदियां हो गईयां। आख्या महाराज तुसी चमकौर की गढ़ी विचों जाओ। साहब ने कहा नगारे ते जकारियां की गूंज विच। भाई संगत सिंह जी नगारे वजा रहे हैं, भाई संत सिंह जी नगारे की चोट ते ने, भाई संगत सिंह जी तीर कमान लैके ममटी ते बैठे तीर चला रहे हैं। सतगुरु जी तुरदे आ, महाराज माछीवाड़ा पहुंचते हैं। साध संगत, कलगीधर पातशाह पैरों में छाले ने, खून रिस रहा। भाई साहब भाई दया सिंह जी सूरज दीयां किरणां पैंदियां ते सतगुरु जी दे अंगूठे ते चाढ़िया गुलशतरान। मैं फिर बच्चों नूं खास करके दसना चाहता, बहुत सारे शब्द ने, मैं धन्नवाद करदा साडे कोल साडा वीर आया साहिबजादियां दे प्यार विच, जिन्हां ने, मैं बच्चों नूं खास करके इन्हां दी फिल्म दिखाई सी ऊड़ा एड़ा, ताकि इन्हां नूं पता लगे कि अंग्रेजी की जरूरत है पर मां बोली तो बिना असीं मुर्दा हाँ। बहुत सारे शब्द ने वीरो, तुसीं इस दुनिया नाल जुड़े हो और तुहानूं बच्चे फॉलो करदे। मैं बेनती करदा तुहानूं, साडे नौजवानां ने तुहाडे वल वेख के दस्तारां सोहणियां सजाणियां शुरू कर दित्तियां। मैनूं पता जदों असीं पढ़दे हुंदे सी, एक लड़ इहदा रंग उड्डिया हुंदा सी चंगी तरह, एक सिर वाली फटी हुंदी सी, ना ते पग लैके ही दिंदे सी बहुतियां करदे, ते ना ही पग्गां दे रंग ही चज दे आंदे सी, ना पक्के आउंदे सी। शुक्र है एक सुपना वेख्या सी असीं बहुत लंबा समा पहला, मिस्टर सिंह जदों कंटैसट शुरू करवाए श्री अमृतसर साहिब इंटरनैशनल पद्धर दे, ते साडे वीरां ने एक सुपना वेख्या सी कि क्रिश्चन वीरां ने टाई नूं फैशन बना दिता, असीं दस्तार नूं फैशन बनाउणा है। ते सानूं खुशी आ भी उस सुपने नूं साडे नौजवान वीरां ने ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਤਰਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕੋਲੂ, ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ, ਥਲ, ਵਰੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਲਾਟੂ, ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਅਨਗਾ, ਪੰਖੀ ਪੌਂਦੀਆਂ, ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ, ਚਰਖੇ ਦਾ, ਚੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਤੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ। ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਉਭਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਸੜਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਲਸ਼ਤਰਾਨ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ
ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਗ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਜਾਂ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਜੀ। એનર્ਜੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਚਮਕ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਰਨ ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਰਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੂਹ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਘਰ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਹੋਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਮੁਤੱਸਬੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਈਰਖਾ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੂੜ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸਾਜਰੇ 4 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਪਾਵੀਂ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹਰ ਵਰੇ ਬੁਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਗਈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਣੀ ਕੱਤੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਖੱਦਰ ਬੁਣੇਗੀ। ਖੱਦਰ ਬੁਣੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਖੱਦਰ ਬੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਖੱਦਰ ਬੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਮਾਇਆ ਮੰਗੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਦਾਂ ਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਲਾਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਿੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਵਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਹਰਦਈ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਥਾਣ ਬੁਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਦ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਦਈ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੱਬ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਥੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦਰਜਣਾ ਹੀ ਬਣਵਾ, ਦਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ। ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਿੱਖ ਆਉਣ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ? ਕਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ, ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ। ਕੋਤਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਕੋਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ। ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ। ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀ ਉਪਜਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਪ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਕਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਓਏ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜੇ ਓਏ, ਇਹਦਾ ਥੇ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਹਾਕਮ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਹ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁਰੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਛਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ? ਸਹਿਮ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੈਦਖਾਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਡਰ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਰੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ, ਡਰ ਡਰ ਪਚੈ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਨਗੇ ਭਾਈ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਪਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣਾ, ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਡਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਸੁਪਨਾ। ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੈ? ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ, ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੇ ਹੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਡਰਾਉਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1960 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲ ਰੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਮਥੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਿਮਥੀ ਲੈਣ 'ਚ, ਤਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਲੂਮ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਜਲੂਮ ਜੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ, ਲਾਚਾਰ ਜੇ, ਲੋਕੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਸਿਮਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਟ ਕੋਠੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਟੀ ਗਏ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ? ਆ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਪੜੋ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ 2-2, 3-3 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਚੈਲੰਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਾਲਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੀਅਲੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਸਾਬੰਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 1 ਮਿਲਦਾ ਜੀ, 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 4 ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਲਾਉਣੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਨਰਪਤ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ। ਇਨਾ ਮਾਨੈ ਆਣ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ फैसले तू आप करेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਦੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੁਪਨੇ ਇਦਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਗੱਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਆ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੈਣੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 41 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਥੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੋਰੀ ਪਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਜਾ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੂਤਰ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚੂਰੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਭੋਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਲਾਲਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਪਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੋਭ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਗੋਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਗੋਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, 1960 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੂਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਟਾਇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਪਏ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲਿਆ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 1469 ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਡ੍ਰੀਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਡ੍ਰੀਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਡ੍ਰੀਮ। ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੋਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੈ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੇ। ਬਾਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਜੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਰਖ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜੂ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਰਖ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਤੋੜਦਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਗਏ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ, ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ। ਹਾਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਹਾਕਮ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਜ? ਜੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ। ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਡ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ? ਪਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੜਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ।
ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਟਕ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਮਾਰਤੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਪੰਥ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਆਇਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਗੂ। ਥਾਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਲ, ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਸੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਤੱਕੀਏ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੱਸੜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੁੜੋਗੇ ਨਿੱਘ ਵਧੇਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਿੰਡ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਨਿੱਘ ਸਾਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔੜਾ ਗੜ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਢਲ ਕੂਲ। ਔੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ, ਜੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਰਮਾਹਟ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੜੇ ਜੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਸ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰ ਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਥੋੜੀ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਨੰਦ ਲਿਓ, ਰਸ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਚੇਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਿਓ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਈਏ। ਆ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਰਵਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਗੜੇ ਰਹਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀਰ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਭਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਝੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ